Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul karim, nawaitul islam, nawaitul khalwa, nawaitul ihya, nawaitul surur, wasalam. لكن هذا المسجد هذا الجامع إلهي أنت مقصودي ورضاك مسلكي هاتيني محبتك ما تركها نصر من الله ومن خارج إسرى سيدي مدد إمام ركن ذكر قدمنا وجهك إسرى سيدي مدد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد السادات والنور الموجودات يا من هو المجاء لمن السابق والنظر وعلم يا أقرب الوسائل إلى الله تعالى ويعفو المستند أتواسل إلى جنابك لك بهؤلاء سآتات وأهل الله وأهل بيتك الكرام لتبعيد بركة وثيقتك ورفعي دائم لا يرفع إلا في دلالتك سيدي ومولاي يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين الله تعالى maka biasa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam aturan Nabi Bakar Rasulullah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salman bin Faris radhiyallahu Rasul Muhammad barikan Abu Bakar Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu Sultan Arif bin Abi Bakar Islami terserah Abu Hasan Haqani terserah wa Al Barmadi terserah Khawaja Qiyaqul Yusuf Al-Hamdani Al-Ahmadi terserah Abu Abbas Al-Khidmani Salam Khawsul Khuswani Al-Muqaddam terserah Khawaja Al-Fari Wakil terserah Khawaja Mahmud Zulfatnani terserah Khawaja Aziz Ali Arbitani terserah Khawaja Muhammad Babas Al-Masih terserah Khawaja Syarif Amir Qalal terserah Imam Tariqat Al-Khalifah Khawaja Muhammad Wadin Sunnah Saban terserah Khawaja Al-Janala Fard terserah Khawaja Abdul Harfi terserah Khawaja Al-Kitab Al-Harab terserah Syekh Muhammad Azahid terserah Syekh Muhammad terserah Maulana Muhammad Hasan Kanadi terserah Syekh Muhammad Al-Baqidullah terserah Imam Rabbani Ahmad Al-Tariqi Siddiqi terserah Syekh Muhammad Masim terserah Syekh Muhammad Syafiqul Arif terserah Syekh Muhammad Al-Badawi terserah Syekh Syamsuddin Habibullah Jalan terserah Syekh Abdullah Janawi terserah Syekh Jabir Khalid Al-Baghdadi terserah Syekh Ismail Asrwani terserah Syekh Muhammad Asrwani terserah Syekh Muhammad Adili Al-Yarafi terserah Syekh Jamal Al-Humi Al-Husani terserah Syekh Muhammad As-Saghari terserah Syekh Muhammad Al-Madani terserah Syekh Syarif bin Adabastani terserah Ustazna Sultan Al-Amriya Maulana Syekh Abdullah Yasnastani terserah Khawatim Sa'adatina Syekh Aliyah Sultan Al-Amriya Maulana Syekh Muhammad Nabi Al-Albani terserah Sultan Al-Amriya Maulana Syekh Muhammad Islam Al-Albani terserah
إمام ربني شيخي شهادة فالكل سرسر مسيدان شهامة فالكل يوسف عن سيتيك أكتب جمال إمام عارف العمل الحاج لسان تجمع شخصي عارف أبرا معروف المرهن برهن فرنا فالكلنا يا سيدنا سيد زمان محمد المهدي عليه السلام وسيد الرسول عليه السلام يا جدلا من جبان ربي أولاد الخيارات الأربعين الأربع كما كنا في أقرب رسول الله سبت سنة الأربع يا أولياء الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا أولنا إلى أحسن قول فضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا أولنا بالله أحسن قول فضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا أولنا بالله أحسن قول فضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا أولنا بالله أحسن قول فضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا أولنا بالله بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا أولنا بالله بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا أولنا بالله بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا أولنا بالله بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا أولنا بالله بفضل الله يا رجال الله عيننا بعون الله وكونوا أولنا بالله بفضل الله كان ترجم دائما ومتى بمدتهم وبركتهم وحسن القدس بحرمة ملائكة بعد وبحرمة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب مسات من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العصمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين اللهم يا صاحب الأسباب يا مفتح الأبواب يا محرر القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غيث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لا نشهده إلا إليه فلك الحمد رجعنا يقدم الإحسان اللهم أسل إلينا بإحسانك القديم يا الله قادر الشريف jaga suci kita kekusalah suci macamnya berkata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam jagalah cinta kita berserta melalui dalam syaisyat Muhammad yang menghafal terserah dan serta melalui dalam syaisyat Muhammad yang menghafal terserah jagalah cinta kita terima merupakan syaisyat sahabat kita terserah sedang kita istirahat di medan jemaah merupakan فاتحة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي أنقذ ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإذا فرغت فانصب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقذ ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقذ ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقذ ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقذ ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقذ ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقذ ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل نبي والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما حيث صالحين آمن بالله صدق الله العظيم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا محمد صلى الله عليه وسلم من سافر الكرام الرسل الأنبياء والمرسلين وخدماء شرعهم لا نتلف على المشاهدين طريقة سنة نبيا خاصة الرحيم طريقة سيف الإكرام شهيبات النفس محمد رسول الله ترسل السلام بشر الخالص وعني ترسل السلام وإلى أرواح أهل خواتنا الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Khalilullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Khalilullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Khalilullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah alaihi salatullah, la ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah alaihi salatullah, ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala rasaili sanashidul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
على البر لا تطمئن القلوب ليا. الله 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 Allah 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 حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاي 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله 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 حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم 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 الله حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا معين يا معين يا معين 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 يا الله يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا جبار
ya Jabbar, ya Jabbar, ya Allah, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Allah, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya Allah, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya Allah, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Allah, ya Sami, ya Sami, ya Sami, ya Allah, ya Sami, ya Sami, ya Sami, ya Allah, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Allah, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Allah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Allah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Allah, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Allah, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Allah, Hanan, ya 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 ya Manan, 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 ya ya Dayyan, ya Dayyan, ya Dayyan, ya Dayyan, ya Dayyan, ya Dayyan, ya ya Subhan, ya Subhan, ya Subhan, ya Allah, ya Sultan, ya Sultan, ya Sultan, ya Allah, ya Aman, ya Aman, ya Aman, ya Allah, ya Salam, ya Salam, ya Salam, ya ya Allah, Allah, ya 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 Allah. نعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل نبي والحمد لله رب العالمين.
على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات السلام على سيدنا محمد صلوات السلام على سيدنا محمد صلوات صلوات الله تعالى الملائكة وأنوار شرف الخلق على محمد وعلى آل محمد السلام على ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول أجمعين وعلى التامين بإحسان وعلى أئمة المجتهدين الباطل وعلى أئمة الصالحين أما شيئا طريقة سنة الأنية فتسلت الأرض زكاة ونور الله تبارك فرقعت الله تعالى بنا من بركة مطلوبة دائما الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى أمر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام لا تسر الأنبياء والمرسلين وقدماء شرعهم لا رمات لا تعالى ما شئنا في طريقة الأجساد الأنية خاصة الرحيم طريقة شيخ خليفة شيخ بدر الشيخ محمد البخاري فسر سلام وشر الخلص ذلك فسر سر الشيخ وأطلع سلطان الأولياء عبد الله الثاني فسر سلام وشهدنا وأطلع سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد نادي الحق فسر سلام وشهدنا وأطلع سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد إسام كفان رباني فسر سلام وإمام رباني شهيد شعب فسر سلام بخلوة الله سلمى عن السلام حتى استيسى عن السلام حتى استيسى الفاتحة آمين صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتيح لما أغلق والختم لما سبق نصر الحق على هذه صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلى على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على علي anak ramenya saya kasih langsung dari bawah sini saja ini hari ini oke ini kita lebar lebar صلى على النبي محمد صلى على النبي محمد صلى على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan: apakah pikiran buruk berasal dari setan atau dari murid itu sendiri? Maulana Syekh Hisham terus menjawab, ketika kalian menerima bai'ah dari Syekh, maka beliau harus mengosokkan kalian dari segala perilaku buruk yang kalian miliki selama kalian tumbuh dewasa. Itulah mengapa jika seorang anak kecil datang pada Syekh dan tumbuh dalam lingkungan cinta kepada Syekh, itulah mengapa jika seorang anak kecil datang pada Syekh dan tumbuh dalam lingkungan cinta Syekh, ia merasa tidak ada yang salah terhadap semua yang dilakukan oleh Syekh. Ini maksudnya begini. Jadi ketika kita minta baiat sama Syekh, nanti sebelum aku pulang, ingat ini siapa yang baiat, kemudian semua juga baiat. Mengaku pulang kita. Jadi ketika kita berbaiat pada Syekh, maka setiap bayi itu akan mengambil kotoran kita semuanya, termasuk dosa-dosa kita, termasuk pikiran buruk kita, termasuk segala sesuatu yang buruk dalam hati dan pikiran kita.
Segala sesuatu yang buruk itu harus diambil. Begitu. Karena ketika kita berbalik pada syekh, sesungguhnya kudrah ilahi itu ada di atas tangan syekh melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa semua harus dihilangkan. Kali ini rumah kalian buat majlisan. Tentu kalian akan sibuk untuk nyapu rumah kalian, membersihkan rumah kalian, lalu menggelar karpet, lalu menata seperti jangan lupa atur supaya dibuat majelis enak. Gitu. Nggak mungkin kalian mau buka majlisan, kalian biarkan sampah tergeletak, sapu di sana, gembandul ini, terus masih bau ini, bau itu, tidak mungkin. Tapi kalian bersihkan semuanya. Maka tugas seorang syekh ketika mereka membayar kita akan menjadi nol. Dosa kita akan hilang, hancur. Karpet buruk kita dari kita balik yang kita dididik oleh orang tua kita atau dididik oleh lingkungan kita sampai kita diberi oleh syekh itu akan hilang semuanya. Kembali menjadi nol. Itulah mengapa kalau kita itu bertemu dengan syekh dalam keadaan sudah tua seperti ini belajar lebih sulit. Karena apa? Otak kita ini sudah pandai untuk berpikir. Berpikir apa? Berpikir segala sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya, tidak menyenangkan bagi dirinya. Sedangkan syekh itu tidak menyenangkan bagi dirinya. Makanya pikirannya buruk. Makanya dari seluruh orang majelis ala Nabi ini sebenarnya yang pikirannya itu selain itu malah licik malah. Maksudnya belum ada titik-titik di mana maksudnya nggak mau ikut. Begitu. Artinya memiliki pikiran yang berbeda lagi. Nah, licik apa-apa terus manut begitu. Tapi amalannya jauh lebih banyak maksudnya daripada lecek. Makanya saya sering berpikir, saya sering angan-angan saja maksudnya nggak lecek aja. Pokoknya tidak ada yang dia tentang kita melalui pikirannya berartinya aja. Udah lebih cepat lagi. Gitu. Jadi ketika kita besar dan ketika ini baru ketemu syekh, kita belajar akan sulit karena kita khawatir puasa ini berlaku tidak baik, puasa ini berlaku seperti ini, kita menilai. Oh, oke silakan. Oke. Ya. Tapi, nah, jadi sama kayak dengan keluarga majelis Nabi. Saya sama anak saya itu kadang kita kayak teman, kita joinan. Tadi sebelum kalian datang, Pak Yuni, kita lagi joinan makan kopi-kopi. Lagi sebelah kopi-kopi. Oh. Jadi kadang begitu, kadang kita main bareng. Sama kayak keluarga majelis Nabi. Kadang kita main bareng, kadang kita di titik. Jadi ketika kita bertemu dengan syekh dalam keadaan sudah tua-tua seperti itu, tentu lebih berat untuk mengikuti syekh karena pikiran kita ini memiliki basic yang kuat, karakter basic yang kuat atas apa yang dibentuk dari kita dari kita sampai kita ketemu syekh saat itu. Begitu. Namun jika kita hidup dengan syekh, misalnya masih kecil anak-anak begini, mereka tidak akan bisa melihat bahwa saya ini berlaku buruk. Kemarin kan saya kenapa? Mereka tumbuh dengan kasih sayang syekh, dengan cinta syekh tersebut, sehingga mereka akan melihat segala sesuatu itu baik dan indah semuanya. Sehingga pikirannya lebih selaras dengan keinginannya, pikiran lebih selaras dengan pikiran dan keinginan syekh tersebut. Ini perbedaan. Itu Ketika kalian menerima bai'ah dari syekh, maka beliau harus mengosongkan kalian dari segala perilaku buruk yang kalian miliki selama kalian tumbuh dewasa. Itulah mengapa jika seorang anak kecil datang pada syekh dan tumbuh dalam lingkungan cinta syekh, dia merasa tidak ada yang salah terhadap semua yang dilakukan oleh syekh, karena dia dibesarkan dengan cinta dan perilaku yang baik. Namun bila yang datang pada syekh adalah orang dewasa yang sebelumnya dia dibesarkan dengan berbagai kritikan
dan perilaku buruk, maka hal itu masih tersimpan dalam hatinya. Pada saat bai'ah, Syekh mengosongkan hatinya dari semua trauma keburukan itu. Seperti komputer yang berisi berbagai macam informasi, Syekh mengosongkan semua itu ketika kalian duduk di dekat beliau. Itulah sebabnya mengapa Maulana Syekh Nazim terus-terus mengatakan, ketika pertama kali tiba di Venton, Michigan, duduk bersamaku selama 1 jam lebih penting daripada mendengarkan ceramahku. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tak bilang, seandainya ini mereka semua tahu maksudnya semua orang sebetulnya sebetulnya mereka jam yang lagi tahu kenapa tadi pada kabur teman-teman kita aku berdiskusi berdebat informasi kayaknya mari kita belajar ini terus soalnya tadi pas acara mulai ada di sebelah tahu tahu nggak? Dia nggak? Iya tadi pas sampai dia bilang terus pas lihat saya langsung tegang wajahnya. Nah saya masih belum. Terus nggak tahu kan? Dia hilang. Ada tadi berkatanya ini. Kita itu ada. Pelat enggaknya? Pada saat bai'ah, Syekh mengosongkan hatinya dari semua trauma keburukan itu. Seperti komputer yang berisi berbagai macam informasi, Syekh mengosongkan semua itu ketika kalian duduk di dekat beliau. Itulah sebabnya mengapa Maulana Syekh Nazim terus-terus mengatakan, ketika pertama kali tiba di Venton, Michigan, duduk bersamaku selama 1 jam lebih penting daripada mendengarkan ceramah. Yang terpenting adalah mengosongkan hati dari segala macam kegelapan dan mengirimkan cahaya itu. Yang terpenting adalah mengosongkan hati dari segala macam kegelapan dan mengirimkan cahaya di hati kalian. Mengapa seorang syekh melakukan suhbah dan zikir? Mengapa seorang syekh melakukan suhbah dan zikir? Suhbah itu pertemuan, asosiasi, ini sudah. Lalu terus muncul apa? Diceritakanlah ilmu atau ceramah dan zikir. Mengapa seorang syekh melakukan suhbah dan zikir? Niat sebenarnya bukanlah untuk memberikan nasihat atau zikir, tetapi agar murid-muridnya duduk bersama, agar beliau dapat mengalirkan cahaya dan mengeluarkan kegelapan di dalam hati mereka. Makanya setiap orang pas datang, ngopi, makan, pulang nggak itu tapi pulang, maka jangan itu rumah masing-masing. Sebagaimana yang sering dikatakan orang, kelakuan buruk muncul dari pikiran bawah sadar menuju ke pikiran sadar. Bila muncul dari pikiran bawah sadar itu maksudnya dari ego, dari hal nafsu. Lalu ketika dia sudah terkoneksi di sini, dia lalu menyuruh badan dan lisan kita ke mata ke mata. Nah itulah kita muncul di alam sadar. Makanya orang akan perbuatan buruk kalau aku sadar, makanya kena pidana, kan? Kecuali orang apa? Kecuali orang biar melek yang masak. Kecuali orang gila dan orang stres. Ini orang stres sadar. Jadi kemarin aku seneng kalau sekarang
perlahan mulai dewasa. Senang dia pakai baju juga dewasa, masih sesuai dengan usianya. Jadi orang ngajeni itu. Jadi nggak kayak pemain sirkus melitit, kancung itu kan, terus belakang isi aku sayang istri dan anakku. Ini kan orang kan masalah. Jadi orang itu menghormati, kayak kemarin itu. Orang itu menghormati bapak kita kan. Berarti orang kenapa belum selesai baca? Orang gila kan orang? Orang gila kan orang? Gila. Orang gila. Orang gila. Bukan siapa tadi orang bilang orang gila. Nah, orang mati. Mati lah masa ngomong. Orang gila tentang waktu itu apa enggak? Orang gila semarang apa? Dan tidak kena hukum pidana itu orang gila tentang orang itu, orang sudah sendiri itu. Nah, Pak Cinta. Nama yang gitu tahun ini. Namanya biasa namanya. Pak Padmi tahu? Yang nggak kenal hukum pidana itu jelas sama siapa? Yang di akhirat itu nggak dihisap itu loh, orang gila dan orang apa? Alah bayangkan mikir, apa dulu? Kenapa batiknya? Rumahnya kenapa? Yang tidak mampu pidana kan orang gila dan orang mabuk. Makanya nak misalnya orang mabuk, wah kita suruh bawahnya alkohol dan sebagainya sama, dia harus juga. Orang gila nggak bisa, karena orang gila ditanya jawabannya hanya tengah-tengah terus. Satu kode gitu. Sama orang mabuk mau kok tergila-gila, orang cinta, mabuk cinta. Ya. Makanya kalian sering nama orang mabuk, ini kan kayak gitu. Coba sadar gitu. Ayo gimana? Jadi sebagaimana yang sering dikatakan orang, kelakuan buruk muncul dari pikiran bawah sadar menuju ke pikiran sadar. Bila muncul dari dalam hati, maka kemudian dia menuju ke dalam pikiran. Ini masih sudah tidak ceritakan. Jika sampai pada pikiran, maka kalian mengingatinya dan mengalami pikiran-pikiran buruk tersebut. Dalam hati ada 5 tingkatan: qalb, si asin, akhfa, khafa. Tahu tingkatan ini 5 macam hati. Saya. Jadi kitab-kitab ini di rumah itu sebagai ini ya, sebagai barang simpanan yang penting Mas Martin boleh jual satu. Yang penting nanti baca. Saya ada di rumah itu masih belajar, maksudnya masih belajar. Masa. Kenapa Pak Fatma itu pulang bawa buku pelajaran di sekolah juga pulang ke rumah? Kenapa? Belajar lagi yang kenapa enggak? Lagi enggak dibaca? Karena sudah enggak perlu baca lagi. Saya suruh dulu pada satu. Jadi dalam hati ada 5 tingkatan. Qalb di sini, qalb itu hati itu sini. Qalb itu warna merah. Yang qalb kedua itu sir. Dan dalam qalb dan sir ini ada ruang itu di sini. Mungkin gondongnya, dongkolnya di sini. Qalb sir. Ini sir asli, sir rahasia. Ini Sayyidina Ali. Sir asir di sini. Ini tempatnya Sayyidina Abu Bakar. Lalu mukhafafah di sini. Apa di sini? Apa di sini itu terbaik dari Nabi. Lalu ini khafafah di sini. Juga begitu. Makomnya. Makanya sahabat dari Kanjeng Nabi dari tarekat kita ini ada 2 jenis pintu. Satu pintu dari Sayyidina Abu Bakar, satu pintu dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanya
hijrahnya dari kolbu ini. Siapa yang orang yang pertama ditemui Rasulullah untuk tinggal Sayyidina Ali, untuk menggantikan Rasulullah tinggal sini kamar Rasulullah. Setelah itu siapa? Sayyidina Abu Bakar Rasul. Lalu Rasulullah lalu ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara Qaf dan Sir ada sebuah celah di mana setan dapat memasukkan bisikannya. Di sini itu. Dan tapi jangan mempraktek dia nanti coba nanti kantor. Pokoknya kalau sini antara Qaf dan Sir kita di sini. Wah, coba udah mantu orang mana enggak ada. Yang lihat para awliya Allah, kita tidak lihat. Di antara Qaf dan Sir ada sebuah celah di mana setan dapat memasukkan bisikannya. Jadi setan membisik kita itu dari sini sampai membisik ego kita. Begitu. Supaya apa? Supaya cahaya dari Qaf ini nggak masuk ke Sir. Jadi rahasia kalau ini mencapai ke sini, orang itu karena kecerahan mereka dihadangnya di sini. Makanya banyak ulama, banyak ustadz, kiai, banyak orang alim. Mungkin ya, ketika mereka tidak memiliki seorang syekh, tidak ikut tarekat, ilmunya muter-muter di sini terus, nggak bisa masuk ke yang Rasulullah katakan apa? Nama Pak Abi. Nama saya. Anak pikiran kacau dibilang ada hal-hal yang pikirannya nggak mau ikut, mikir itu terus malah belajar malah udah lupain aja itu dia ikut. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ana madinatul ilmi wa ayu batwa. Ini maksudnya. Makanya kalau kita itu ibadah ikhlas saja, ikut tarekat ikhlas saja, belajar ikhlas saja, ikut saya ikhlas saja, lani saya ikhlas saja, sebab ikhlas saja. Kalau ikhlas, ini nanti kalian itu sama dengan kalian itu jebol pertahanan ego di sini. Makanya saya kasih perintah, coba kalian mau patuh, kalau kalian mau patuh, buka jebol ini. Begitu. Rasulullah mengatakan, iman itu memiliki 4 sekian sampai 60 cabang. Cabang pertama adalah menyingkirkan batu dari jalan kalian. Ulama mengatakan meninggalkan batu ini sebenarnya itu iman. Betul, itu arti secara harfiah paling pendek. Namun Rasulullah maksudnya jalan kalian ini loh, dari Kolbu ke Sir ini loh. Ini ada batunya. Siapa batu? Ego itu kita. Makanya Syekh beliau itu berusaha untuk membantu kita menyingkirkan ego kita ini. Saya ngasih komando karena saya tuh melihat peta kalian, misalnya ini kalian seorang prajurit, kalian di bujang tempur. Saya ngamatin kalian dari balik layar, lalu saya lihat di kamu ada ini, kamu ada diri. Tapi kita nggak mau ikuti, nggak mau patuh, makanya kita nggak bisa nembus. Nah, kalian bisa membayangkan orang yang punya syekh menuju kaca sulit nembus, bagaimana yang nggak punya syekh yang itu nggak punya pembimbing. Mau alimnya setinggi langit pun tetap aja nggak akan nembus ke sini, nggak akan terang. Alas ilmunya itu aja muter-muter aja. Nanti kalau udah merasa ilmunya penuh, apa yang muncul? Setan bilang apa? Alim bik alim, alim bik ulama, alim bik kiai, alim bik ustaz, gitu kan? Alim bik syekh, alim bik habib. Kalau ada gelar di atas itu, alim di atas itu. Kalau saya di atas itu, apa di atas itu? Alim bik kopi. Di sini muncul di sini. Kalau udah gede apa? Untuk menunjang dinding egonya itu apa? Supaya gengsi gue gede gimana? Kalau gue ceramah, gue minta fungsi banyak lagi karena gue ini orang alim kenal. Terus setelah itu apa? Oh iya, nah siap. Oh iya. Terus apakah setan sampai situ? Enggak. Setan akan mengatakan apa? Cari istilahnya. Cari itu mesti ceramah nasional. Soalnya bulannya makanya kalau ceramah apa? Bu, ibu, masih ngantuk bu. Ayo. Iya. Lalu nanti dapat diumpetin sama istrinya yang pertama misalnya.
ngutang pikiran lagi gimana supaya dapat uang banyak lagi. Karena tidak ada orang yang membawa dia dari titik qalbu hijrah ke titik isi ketika saya ini supaya dapat ilmu. Apa itu? Ilmu yang datang dari hadiratnya Kanjeng Nabi, ilmu yang dihirup dari Gusti Allah. Itu apa? Ilmu pencerahan. Ini makanya mentoknya di sini terus. Bila sudah mulai putus gitu kan, terus Syekh menguji kita kekuatan kebutuhan kita. Lalu pasti sampai itu langsung setan datang ujungnya nutup jangan. Kalau ini kita nggak beli itu, bisa salah ini. Gue manfaat ini aja. Enggak. Ini kita mencari bismillah. Dan kita nggak mencari pencerahan. Walaupun kita baca dari khairat ribuan kali setiap hari. Walaupun kita baca Quran ribuan kali hatam setiap hari. Walaupun kita zikir Allah jutaan kali setiap hari. Walaupun kita sholatan ribuan kali. Semua bacaan itu tidak akan melebihi kepalanya sendiri. Kenapa? Tidak ada yang bawa ke Gusti Allah sini. Gitu. Ayo. Gimana? Makanya orang-orang yang tidak memiliki tarekat, tidak punya syekh, mereka akan menganalogi wali. Dan orang aneh kan? Dan orang aneh sedikit nggak mandi orang gila. Wah, wali agung ini wali agung. Tapi saya ini lagi kerja, mungkin tidak semalam ini tidak ada kuningan. Gitu. Ada jadi sekali yang baru enggak. Loh. Ini zaman dulu awal di stasiun PTPI, ibu saya ngajari gini tadinya pas awal dulu itu, tak maksud loh. Wah ini kan aku sering ditawari itu ceramah live ya. Wah aku dulu buka kitab volume multi, wah tak apa nanti saya jalan-jalan. Kalau ceramah di depan kamera ini, terus aku kita gini, aku jadi kayak satu ustaz. Iya, jadi aku mau ngapalin. Wah untuk bulan puasa asamu naam tujuan orang puasa adalah ibadah ya. Terus apa lambang itu? Udah boleh saya. Ya Allah. Ini mampir terus nih. Gigi sakit. Tadi di rumah kamu makan permen. Sekarang makan permen lagi. Udah berapa permen? Kita kan karena misalnya di dunia orang berpuasa adalah ibadah. Asal mandan ibadah, hafalin susah. Dan kalau banyak, gue ngapain ya? Susah gitu. Masih mau jadi seperti itu? Masih mau? Rumah yang ada di film saya di rumah. Ada di film saya di rumah di tabung. Waktu menjadi saat ini wakilnya dalam TV. Jadi begitu nih. Jadi mumpung kita masih hidup di dunia, kita punya nilai. Udah pokoknya terakhir apapun, entah itu urusan agama, entah itu urusan selain agama, entah urusan dunia, selain semuanya, pasti kita akan sama. Dengan sekali-kali kita punya perbedaan pendapat dengan syekh kita, karena pas kita punya berbeda pendapat dengan syekh kita, entah itu urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat, urusan apapun, itu artinya kita membangun PT buat di sini. Sehingga syekh masuk ke sini, kita nggak mau kita sekolah lagi. Dan kita akan berpenyakit. Gitu. Makanya mereka sensitif dari sensitif. Tapi nah kita bisa begitu menyerahkan semua selendel semuanya. Coba pasti kita dimanapun kita akan
akan muncul bayangan syekh di hadapan kita, akan muncul syekh di hadapan kita. Akhir ikutan itu akan pakai susu hari 24 karena sudah tidak ada hijab, karena kita nggak ada di sini, kita ikut dengan cara memakai hijab. Terus kita mau kita jangan kita harus kita ikut lah, itulah sama fanatik syekh. Lalu ada lagi bukan dalam karena nggak usah didol, mending nggak usah, mending nggak ada, kalau nggak ada ceritanya. Kalau pas meninggal nanti, lu kau nggak usah sampai sana ya. Dengan itu kok aku mau masalah ini dengan pendapat pikirannya, tapi nggak berani ngungkapin. Tapi ini harusnya itu standar itu 100%. Kalau nanti meninggal. Di antara potensi ada sebuah celah di mana setan dapat memasukkan bisikannya dan dia tidak bisa memasuki yang lainnya. Loh, ya kan? Setan ini tidak bisa memasuki yang lainnya. Makanya paling berat itu kata Kanjeng Nabi, lingkaran baru dari jalan-jalan apa ibu kalian ini disebutkan supaya kalbu kalian ini masuk ke dalam sir, dalam rahasia. Rahasia ini masuk ke dalam sir asli perasaan atau jiwa daripada rahasia itu sendiri. Makanya setelah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar kedua itu baru Rasulullah, ketemu Rasulullah di sini. Jadi baru ketemu Gusti Allah di dalam titik apa yang Allah mengatakan kalau mukmin berada di sini apa itu ya. Inilah sebuah tempat transaksi di mana semua kelakuan dan pikiran buruk bersembunyi. Ketika Syekh membawa bisikan itu ke dalam hati, maka hati pun mengenalinya. Jika hati mengetahuinya, pikiran pun mengetahuinya. Jika hal ini timbul, maka segala macam penyakit dan pikiran buruk tentang Syekh pun terangkat ke permukaan. Jika kalian tidak mempunyai pikiran-pikiran itu, Syekh membawa pikiran-pikiran dan penyakit lain. Jika kalian tidak memikirkan hal itu, beliau ambil yang lain lagi. Berpikir akan menghalangi kalian. Berpikir akan menghalangi kalian. Makanya kalau ikut tarekat menurut tidak usah berpikir. Bagaimana dia sama saya? Pakai ini kena kaca. Masa soal ini panjang sekali. Ayo. Jadi yang tidak berpikir itu siapa? Siapa? Tapi saya sudah lembarin tadi saya kemarin anteng lewat langsung boleh berpikir. Berarti di sekitar ada biang permen sarang permen ini. Langsung ke sini nyari ke sini. Ayo. Kenapa sih kan contohnya nyari kan pakai dikit betul nggak ini? Salah nggak? Siapa yang tidak berpikir? Siapa? Orang gila. Loh, orang gila memang dia tidak berpikir. Kalau dia tidak berpikir, kenapa dia masih mau makan setiap hari? Karena perutnya lapar dia makan. Kalau percaya, cara orang gila, kalian betul. Dia ini enggak mengejar kalian enggak? Berani untuk orang gila. Berani ya? Berani sama jin berani. Dan juga. Kenapa enggak berani sama orang gila? Kejar. Dan dia mikir kan, jalan itu dipukul sama yang kejar langsung. Zaman saya kecil cuma ada orang gila itu jalan malam, orangnya terkena buala ya, nggak suka ngejar orang. Kita lagi main bola di alun-alun, saya masih kecil masih MD. Teman saya itu ini orangnya kan suka tidur di pos polisi yang Sukun itu Pak dari tengah jalan itu loh, Sukun itu loh, Sukun lah. Zaman dulu kan pos polisi kan cuma dari besi kotak gitu loh. Orang di pos itu, kita lagi asik main bola kan, jalan-jalan depan masjid itu, temanku iseng besinya, wih tantang buru-buru, kejar temanku larinya ke arah kita main bola. Kejar kita semua, bubar kita. Ayo siapa?
Orang yang nggak berpikir secara maksudnya. Sini lah, nak. Ayo. Siapa maksudnya? Ayo, sini. Makmur. Apa? Hah? Makmur cinta. Itu mah sudah terjenengan sama kita makmur cinta tapi masa coba itu sama terus ini. Ayo apa? Sekali lagi, tak kasih waktu sekali lagi. Ayo, sebutkan yang salah lagi. Apa? Orang nggak berpikir secara maksudnya. Udah, nyala. Orang yang berpikir orang mati. Iya benar kan? Coba ya Bu Mariam lihat orang mati di tenda, tandu, apa? Keranda. Coba, kita makam di sana, dia prosesnya enggak, dia ikut aja. Pak iseng malah di rumah kan, buahnya kali, dia ikut aja kan? Ayo. Coba Pak Odin, kita jual aja ini kalau ini, dia ikut aja. Ayo. Orang mati, makanya kayak daun ini, daun itu kalau dia sudah kering mati, dia lepas dari daunnya, udah dia di depan daun, dia paling berapa ke api pun dia akan ikut. Ini kan seperti yang sering diceritakan dulu 7 lembah. Pertama lembah Mahapah, kedua lembah Hafiz, lalu untuk mencapai gerbang Kerajaan Ilahiyah Ma'rifah. Nah, baru berapa hari di temen di melakukan Jawa kalau ngomong udah beradu semesta lain. Kalau bisa kayak orang mati, baru orang itu akan menjadi seorang kasih wali. Karena apa? Kenapa orang mati kalau dia bisa seperti orang mati, seperti Rasulullah mengatakan Abu Bakar mati sebelum mati, baru dia bisa menjadi wali. Kenapa? Karena apa? Orang kalau mati apa? Gak ada pikiran, itu kan jualan, itu kan berat maksudnya. Orang kalau mati diapain Pak? Pak Panin dikafani, gak ada hubungannya Pak Panin. Orang kalau mati ya dimakamkan, dimakamkan, makanya sebagai makom. Orang kalau dia mati gak punya keinginan, kecuali keinginan Gusti Allah menurut kaji Nabi, melalui keinginan syekhnya, maka dia mencapai wali karena dia punya makom di sana. Tapi kalau orang mati, kita di mana? Dimakamkan di mana? Ayo. Pernah dengar nggak orang meninggal nanti dimakamkan di mana? Pernah dengar nggak? Nah, ini pernah dengar. Pernah dengar juga. Nah, kalau nggak pernah dengar, nanti saya Pak Yanto. Dan orang kalau meninggal kan dimakamkan di mana? Kan gitu kan? Kalian bisa melihat kalau orang meninggal, keluarganya dimakamkan di sana. Gitu. Bagaimana kalau kalian ikut seorang wali, aulia Allah, wali Allah? Wali Allah itu punya makom bilang, tempat tinggal di Gusti Allah. Tertanya kaji Nabi bilang, oh ini pengikutku, ini muridku, ini anakku, dia sudah mati. Artinya dia sudah putus random. Dia sudah, karena dia sudah mati, tak makamkan di sana. Di mana? Di dekat kaji Nabi, makanya dia menjadi wali, punya makom di langit. Ayo. Besok kayaknya ini kalau tanggal pulang ceramahnya di mana? Langsung. Pokoknya kita harus mati malam ini. Masuk itu itu. Jadi makanya dia dikembalikan ke dalam tanah. Orang kalau dia sudah mati, maksudnya keinginannya sudah hilang, kecuali keinginannya syekhnya dengan kaji Nabi dengan Gusti Allah, dia menjadi hantu. Karena dia nggak punya lagi keinginan. Dia nggak punya lagi tumbuh di atas tanah. Biarin aja. Begitu. Makanya aulia Allah fi nasbani, setiap nama disebut apa yang kita jawab? Maksudnya? Ini kan serah-serah dulu. Artinya apa? Jawab dong. Artinya maksudnya
Semoga Allah menyembunyikan kemuliaan. Semoga Allah merahasiakan. Juga semoga Allah mensucikan rahasianya. Makanya ketika awal tingkat Bali di Tasbunam ini kita berserah-serah. Artinya apa? Mereka tersembunyi, wali-wali itu tersembunyi. Bukan resmi terus ngumpet kayak Pak Oki ya, bukan Maryam. Misalnya wali-wali tersembunyi, wah Pak Oki jarang pulang kalau malam, sembunyi di mobil, suku baru kerja lagi, sembunyi di mesin. Bukan. Mereka itu bisa kita temui seperti ini, tapi kewaliannya kita tidak ketahui, kecuali kita mencari, baru ketemu dan oh benar ini wali tadi. Jadi punya jamin. Makanya Allah mengatakan maksud siapa? Wali itu berada di bawah naungan bahu-bahu, kalian tidak akan mengetahui, kecuali kalian mencari tak berikan caranya. Tapi jangan sekali-kali memusuhi waliku. Kata Allah, "Fafataro basudukura pembalasan." Nyambung kan? Nyambung nggak? Hah? Jawab dulu. Nyambung apa enggak? Hah? Nyambung. Jadi kurang lebih seperti seadanya setiap kiai satu ustaz ceramahnya tentang tasawuf, yang mulai seperti ini. Insya Allah mati kajian Nabi semua akan menjadi wali. Non Muslim akan jadi Muslim semua. Jadi seperti itu. Jadi Kristus mengklaim wali itu berada di bawah naunganku. Nah, kenapa wali-wali sebelum wali songo muncul kewaliannya? Iya, karena kita hidup di era setelah masa wali songo. Kita tahu keberkatian beliau. Di zaman beliau, orang mungkin jangan menganggap beliau seorang wali atau apa gitu, sihir apa, kadang waktu itu sihir juga ada. Lalu mereka sebutnya apa? Sunan itu sunan orang diikuti. Terus itu wali songo apa? Itu era setelah para rasul sudah meninggal semuanya, baru masyarakat di Jawa ini khususnya nyebutnya wali songo. Ada 9 ulama yang menyebarkan agama Islam, ada sebenarnya banyak begitu. Terus mereka menjadikan kesaktian beliau, maksud wali. Iya. Ayo, naik. Pikiran begitu deh. Ini maksudnya begitu. Makanya dari dulu sering kita tekankan, serahkan semuanya, nggak usah mikir, masih mikir terus. Padahal walaupun kalian nggak buat amalan, kalau kalian itu sambil nonton nggak mikir, kalian akan sampai di makom syekh tersebut. Walaupun tidak buat amalan, walaupun ada sholat fardu 5 waktu kok, puasa di bulan Ramadan. Makanya saya mau suruh kalian buat amalan apa? Supaya kalian tahu bahwa untuk dekat dengan Gusti Allah itu tidak mudah, untuk menjaga konsisten hidup dengan Gusti Allah tidak mudah, buat amalan dengan ikhlas itu tidak mudah. Makanya kalian amalan sehari-hari, 3 hari apa? Nggak buat amalan sampai 1000 tahun lamanya. Apakah itu disebut orang yang sudah mati? Ya enggak, hidup. Kalian berusaha untuk mematikan diri kalian buat amal. Lalu setan berbisiki gini, nak lo buat amal terus lo nggak kerja, lo nggak kerja, lo nggak dapat uang, lo nggak dapat uang, nanti di rumah ngomong, nanti lo nggak bisa beli ini, lo nggak bisa ini. Iya ya, itu sih. Besok kan masih ada waktu buat amal lagi. Tidur kesiangan lagi. Siapa? Ya kita. Nah, anjir. Masya Allah. Jadi kenapa begitu ya? Makanya Rasulullah mengatakan sedang Abu Bakar adalah orang mati sebelum mati. Makanya ketika Rasulullah bercerita tentang perang Badar ya, lalu Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, aku serahkan semua harta saya, sudah emas setengahnya. Karena udah nggak ada keinginan. Nah, kenapa makin masuk yang paling banyak diambil apa harta bendanya, paling banyak diambil waktunya? Karena syekh beliau mereka berusaha ingin memberikan masukan ada di sana, begitu. Nah, iya bisa sambil nonton tapi
kadang tertentu egonya nolak, pikirannya nolak, tidak setuju. Padahal namanya orang mati ya tanya aja gitu. Di Zawiyah kita waktu belajar lebih parah lagi malahan. Syekh mengatakan kalau Syekh Islam bilang ada cewek lewat itu mandiran kita harus selesai. Ayo gimana? Abdul, obat gua sesat. Ayo. Dan lebih banyak lagi cara nyuci kita. Termasuk kalau nggak salah pernah gini jalan. Di sini semua halal, tapi masuk dia udah halal. Coba kalian. Kita ya itu dia aja, gitu aja nih sampai kita membawa itu ke dalam. Saya nemu saya di teras sampai ngobrol sama kita semua waktu dari asar rumah deh. Kita kira enggak, tetap masih ngobrol sama kita. Kita ada kita sambil nama toknya. Nah yang nggak suka kita malah wow yang terus ini habis ini berarti mungkin masuk nih. Saya bisa, jangan sedikit. Coba lo kalian palsu nih. Ya kita kan bisa tampil nawasan J. bisa. Banyak sekali ujian. Ini tidak mudah. Makanya jadi itu kalau yang tidak sadar kepilihnya universal. Makanya misalnya ketika itu kayak apa namanya sing fisikanya kuat. Gimana? Kalian ada visi dengan sesuatu yang mudah ini aja masih tetap belakangnya gitu. Gimana dengan hal seperti itu? Jika kalian tidak mempunyai pikiran-pikiran itu, pikiran buruk maksudnya, Syekh membawa pikiran-pikiran dan penyakit lain. Jika kalian tidak memikirkan hal itu, beliau ambil yang lain lagi. Berpikir akan mengalami kalian dan harus dikeluarkan di kesempatan yang lain. Makanya nak di titik ini kok kalian mulai pikirannya mulai debat nggak setuju, ya udah nggak apa-apa, terus diajak ngobrol yang lain. Nanti mungkin bersetahun 2 tahun lalu diajak ngobrol masalah seperti ini lagi di semen sedikit gitu, oh masih tidak selalu, oh ya udah, itulah lembutnya Syekh begitu. Tinggi. Jika pikiran-pikiran buruk datang, segera dan selalu ucapkan astagfirullah. Satu-satunya obat bagi pikiran-pikiran buruk adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan jika kalian harus mengucapkannya di depan Syekh ribuan maupun jutaan kali, ucapkanlah astagfirullah. Walaupun kalian tidak paham akan pidato yang disampaikan Syekh, tidak masalah. Teruslah mengucapkan astagfirullah ya nak. Karena yang terpenting adalah menunggu saat Syekh memberikan sinar di dalam hati kalian. Oke nak, ya sayang. Oke, kita angkat sebentar ya nak ya. Ini udah mau selesai nak. Oh, tinggal 1 lembar. Oke. Oh. Karena kita ini menunggu kapan Syekh akan menurunkan cahaya ke dalam hati kita dari cahaya beliau. Enak ya. Ngeyel, juga berbeda pikiran, tiba-tiba lembut, tiba-tiba langsung kepala jadi kepala besi. Wah nggak mau ikut, nggak. Ibu. Ya susah, makanya oh ya udah muter lagi, nanti uji masalah itu lagi kan jadi begitu. Soal itu belum selesai, nggak senjak ya udah nggak apa-apa, biasa lagi nanti hujan lagi menaik tas ini lagi ya gitu. Nah itu dia. Berusahalah untuk selalu memerangi pikiran buruk seperti yang terus aku lakukan. Manusia Islam mengatakan berusahalah untuk selalu memerangi pikiran buruk seperti yang terus aku lakukan. Ini kalian ingin tahu bagaimana pikiran buruk itu masuk dalam pikiran kalian semuanya.
awalnya tanpa kalian sadari. Mau diceritakan buka pada saja biar tertutup, biar aman. Ya. Ini, ayo, ingin tahu nggak ini? Ceritakan nggak Pak Yunus ini? Ini kan? Iya, kita belajar nggak berani kita walaupun kita pagi bangun tidur jam 8 itu, ayo tidur. Terus itu mandi, ngajar kita di fluid naik. Pulang jalan kaki dari Cinere Cirende itu ke Jawa. Kami kelas setengah bisa sebentar, saya keluar. Lalu ngobrol sampai setengah 3, setengah 4 terus baru masuk. Dan itu subuh itu benar lagi. Dan saya mulai mau datang juga tuh. Datang wajib beli tadi selama 6 bulan non stop minimal. Ya ada kayak begitu, nggak berani. Barusan diceritakan tentang pikiran itu, tentang kepelajaran itu langsung bisa kasih contohnya, kan? Nggak mau memerangi sebentar lagi mengenai uang nggak setiap hari begini. Jadi malah Isa mengatakan, Pak ini pengadu makan, itu makan, oh semua, itu minum makan, oh itu jangan pengadu, ya belum ya kan? Gitu. Uang diceritakan barusan. Jadi apa namanya? Supaya cahaya Syekh itu cahaya masuk dalam hati kita itu. Zaman dulu tidak punya waktu Syekh mati dan setiap hari kita jaga amanah subuh, setiap malam subuh biasa kelas subuh. Jadi ada yang ngantuk, dia bilang ini, jangan itu. Pokoknya kalau berusaha bertahan, jangan tutup mata kalian. Dulu kita dia juga begitu, karena ketika kalian tidur, ketika Syekh memberikan subah, maka cahaya itu tidak masuk dalam hati kalian karena kalian tertutup. Nah di sini gimana? Malah sengaja ketutupan. Udah selesai makan, ya itu. Berusahalah untuk selalu memerangi pikiran buruk seperti yang terus aku lakukan. Ya kalian ingin tahu pikiran buruk awal yang muncul, yang biasanya muncul di kita semua, dengan semua ingin disebutkan. Kapan enggak apa biar aman aja gitu, malu soalnya ini. Ayo, oh ini dia, Pak Ismail ada satu malah merem. Iya. Ya, kalian ingin tahu sebutkan apa anda? Sebutkan ya. Sebenarnya pikiran buruk itu munculnya dari sesuatu yang tidak ada hubungannya, seolah tidak ada hubungan dengan tarekat, dengan kita, dengan wajib. Ini tak cerita buka sedikit ya. Jadi awal pikiran buruk tentang majelis, tentang kita, tentang tarekat itu muncul karena kalian melegalkan otak kalian itu berpikiran jorok ketika kalian sendirian atau istri kalian lagi di rumah, istri kalian tidur. Melalui apa? Melalui HP di tangan kalian. Dan kalian kita tidak melihat, gitu. Nah dari situlah lalu akhirnya setan mulai masuk dari kenikmatan kesenangan itu, ya gitu, gambar-gambar gitu. Baru nyebar ke yang lain-lain. Yang penting kan misi setan yang penting masuk dulu, begitu. Masalah nanti dikembangkan kan gampang di dalam hati nanti. Jadi seolah nggak ada hubungan dengan dari kan ada gitu. Waduh, berarti selama ini lihat kalau nggak ada diceritakan. Nah dikasih tahu halus malah ini manja, ya udah kasih terus terang aja belum. Suatu hari Muhammad Syekh Najib seru-seru berkata, saat yang membahagiakan bagi seorang syekh bukanlah ketika melihat muridnya ibadah, zikir, atau menghadiri subah, ataupun puasa. Namun ketika beliau melihat ke dalam hati muridnya dan tidak ditemukannya prasangka buruk akan syekhnya. Ketika hati itu nggak ada salah bersama sini, itu rasa paling bahagia menurut saya. Karena apa? Syekh itu bisa masuk bebas di ke dalam hati tersebut seperti orang masuk ke rumahnya sendiri, begitu. Tapi kalau dalamnya ada yang ada perasaan buruk, pintunya itu mau masuk kemudian ditutup,
Padahal setan pintar caranya bukan dengan langsung toreko atau macam bukan, dengan cara yang seolah tidak ada urusan dengan ini. Itu berpikiran jodoh imajinasi dari HP. Tadinya lihat yang lain pas keselipatnya, lama-lama ketusan. Begitu susahnya, karena ketika itu terus menerus dilakukan, maka cahaya itu rusak, itu ya bangunan spiritual hancur. Makanya itu mudah untuk berpikiran buruk pada yang lain, masuk syaitan dan sebagainya. Begitu susahnya hal itu sampai dibandingkan dengan ibadah-ibadah utama lainnya. Jadi begitu susahnya untuk menghilangkan rasa buruk pada syaitan sehingga sampai dibandingkan dengan ibadah lainnya, ibadah utama lainnya. Kita harus berhati-hati akan hal ini, khususnya terjadi ketika melaksanakan khalwat. Bahkan jika kalian tidak mempunyai pikiran buruk akan syaitan sebelumnya, namun ketika masuk dalam ruang khalwat, segala macam pikiran buruk dan segala macam pikiran buruk dan merusak tentang syaitan menyerang kalian. Kalian bahkan tidak pernah membayangkannya. Hal itu bisa muncul dalam khalwat, kadang bahkan muncul dalam penampakan fisik. Seperti yang kami katakan sebelumnya, syekhlah yang memunculkan hal ini. Jika mereka muncul, buanglah jauh-jauh dan jangan mengejarnya atau mendengar apa yang dikatakannya. Jika mereka katakan hati-hatilah, syekh mencoba menipumu. Nah ini yang sering saya dengar dari ego kalian ini. Ditipu. Sebenarnya akarnya bukan dari ini, malah yaitu dari yang kita diceritakan. Terus saya nggak biar kekuatan spiritual aja setan menembakkan sasarannya yang memang misinya supaya kita itu tidak bisa terhubung dengan saya atau menjadi atau tidak mau sama saya lagi lah, ceritanya begitu. Intinya seperti itu, supaya nggak punya kekuatan begitu. Dan nanti misalnya hubungan sama saya itu sudah putus, kita memutuskan diri, barulah apa yang terjadi, kebiasaan kita buruk di masa lalu akan kita lakukan lagi. Nggak ada lagi tata krama, nggak ada lagi yang ini haram, berdoa hamanya ini suah, berdoa mbak semua. Akhirnya kembali jahiliyah lagi. Padahal bisa mengatakan dalam Al-Quran Atiullah wa ati Rasul amri minkum, atau segala menurut imamnya. Lalu Allah mengatakan apa? Jangan seperti perempuan yang meminta benang lalu menguraikan lagi, mencabla lagi. Jadi ketika kalian menjadi satu keluarga, jangan mencerai berikan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya hati-hati sekali. Kenapa demikian? Karena tidak lagi adik dekat dengan syaitan. Sehingga apa yang terjadi? Ya kebiasaan buruk kita zaman dulu sebelum kita kenal saya yang muncul lagi dan kita lakukan lagi. Begitu. Jika mereka katakan hati-hatilah, syaitan menipumu, apa yang kalian harus jawab? Kata-kata kita menjawab dengan tetapi syaitan tidak pernah menipuku. Yang harus kalian katakan hanyalah astagfirullah. Astagfirullah. Jangan katakan tidak dan jangan memberi alasan, karena itu akan menyeret kalian dengan mengatakan tetapi dan mengecoh kalian sampai kalian terdorong ke pojok dan akhirnya memaksa kalian mengatakan ya kamu benar, sampai diri kita ego kita mengatakan bahwa kita yang benar. Segera setelah pikiran-pikiran buruk itu muncul, katakan aku tidak mau mendengarnya. Makanya supaya kita nggak mendengarnya, apa yang kita lakukan? Astagfirullah. Jadi kita mendengarnya istighfar, maksudnya begitu. Aku ingin mendengar Tuhanku, aku tidak. Segera setelah pikiran-pikiran buruk itu muncul, katakan aku tidak mau mendengarnya. Aku ingin mendengar Tuhanku, aku ingin mendengar nabiku, dan aku ingin mendengar syekhku. Aku tidak akan mendengarkanmu, wahai egoku. Makanya tak bilang ke Mas Soljan, saya aja setiap hari itu masih belajar sumpah, bahkan saya nggak baca kitab-kitab agama yang lain, itu kitab-kitab karangan ulama yang lain. Sudah puluhan tahun ya, saya cuma sudah. Makanya dulu tak bilang kan awal di TPI tahun 2005 nggak salah, saya masih baca kitab
ini Al-Mufti itu untuk ngapain hadis-hadis ceramah supaya kayak Ustaz TV supaya terkenal, wah terkenal gitu. Itu kita dari Syekh sudah cukup. Apa yang tadi Mas Syekh nggak baca di rumah, nggak pernah dibaca lagi. Gimana tadi? Coba dong, ngomong kita ketemu, kita nggak tahu umur dan bulan depan saya udah pulang, gimana? Kalau udah pulang nggak bisa banyol ini ya, gimana? Nanti anjingnya sok bangun sama covid, bantah anjingnya. Ini juga gitu kok, pertama lagi. Gimana gitu? Udah, jadi di rumah kitabnya ditaruh. Nah, yang penting ada kitab juga di rumah, aman untuk majelisan, maksudnya untuk dibaca. Jadi bacanya bukan untuk belajar, tapi untuk nyeramahi orang di majelis kan. Jadi caranya begini, makanya kenapa kok saya itu setiap hari kadang masuk ke grup sudah itu supaya kita nggak mendengar ego kita. Saya di rumah baca suka gini, kalau nggak baca kitab Al-Harinya, baca Yasin Fadilarnya, baca Ahlul Azim. Kalau nggak bikin surat malam, surat ibadat itu supaya saya tidak mendengarkan ego saya maksudnya. Memang ego saya supaya yang terdengar biasa adalah Syekh. Bahkan saya nggak baca kitab-kitab yang lain loh, ulama yang lain loh. Kayak Imam Al-Ghazali, saya nggak baca. Kenapa demikian? Supaya saya mendengarkan Syekh, kitab dari Syekh ini cukup saya untuk mendengarkan Syekh di dalam hati dan pikiran saya. Saya baca subah ini. Oke, wah habisnya ini kan pulang baca subah subuh ya. Nanti Mbak Sita ini suamiku kenapa lagi? Saya pulang. Jadi Grand Syekh mengatakan, segera setelah pikiran-pikiran begitu muncul, katakan, aku tidak mau mendengarnya. Aku ingin mendengar Tuhanku, aku ingin mendengar Nabiku. Aku ingin mendengar Syekhku, aku tidak akan mendengarkanmu, wahai egoku. Karena pikiran buruk berasal dari ego atau dari setan. Mengapa harus didengarkan? Mengapa kita tidak mendengarkan pikiran-pikiran baik yang berasal dari Tuhan, Nabi dan Syekh? Kalian tahu tentang diri kalian sendiri dan mana yang harus dipilih. Ego kalian tidak akan memberi kesempatan kalian untuk mencintai Syekh. Ego kalian tidak akan memberi kesempatan kalian untuk mencintai Syekh. Jadi lupakanlah ego kalian. Oh, binasati. Berhormatul Habib, berhormatul Suratul Fatihah. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya kena juga yang saya seratus satu tadi saya lihat ini apa yang kita lakukan. Saya nggak bisa tidur di subuh. Ya biasalah subuh. Terus tiba-tiba habis subuh itu saya nggak kuat baca Yasin Fadilah. Wah nggak kuat loh. Akhirnya saya cuma baca Yasin tapi nggak pakai Yasin Fadilah. Yasin Afaran mungkin. Terus habis itu saya tidur, nggak bisa tidur berpagi, saya istirahat subuh. Nah terus akhirnya saya tidur, bangun-bangun setengah satu loh nggak salah. Nah itu kuat badan nggak sembuh. Terus setengah satu bangun, saya meleleh nih bangun, sudah jam 2 ya sekarang. Habis itu kita di lebaran tulis. Kita jam 2-an nanti baru bangun mandi terus makan mau bayar baru masakan. Lalu udah habis itu ini sekarang terus ini ya udah minus sore bahasan Fadilah. Waktu habis subuh juga mikir gitu nanti habis di sore aja deh. Sore itu malesnya minta ampun. Ibunya nggak tidur tadi kan aku dulu sebentar ya. Yasin udah tak paruh, aku mau tidur. Apa yang bisa saya katakan? Nur lagi, jangan malas. Ambil kitabnya, baca. Akhirnya aku baca itu, jadi pada jam berapa? 5:30. Jelas. Mau yang penting baca. Terus tidak lama maghrib itu baru tak lanjutkan lagi. Nggak masalah, ini dibaca. Nah, jadi gitu juga ya. Jadi paling ya Allah sampai apa pun. Paling pada harusnya itu perwakilan harusnya itu selendernya full sama dia. Dan misalnya nanti di luar rapat di kantor komunitas ini, jadi namanya ujian ya begitu, nak semuanya baca tanpa kesulitan, tanpa ujian yang nggak ada manfaat kesulitan. Kalau nggak ada manfaat, alhamdulillah.
astaghfirullah, alhamdulillah, wa syukrulillah, astaghfirullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi akan pada seluruh keluarga kita semua yang telah mendahului kita. Dan kita sempat kita sebutkan nomor satu biar Fatihah juga dikalian semua ini cuma Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أولى مجلسنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا ونجاحا. اللهم اجعل أول رحمة وأحسن نعمة ومغفرة. الحمد لله الذي تعوى كل شيء ومجرد كل شيء تدعى كل من واستسلم كل شيء بديه. الحمد لله الذي سكن كل شيء هيبة وقرأ كل شيء وتصغر كل شيء بدائه. اللهم كنا في حبل سعدي إليك ربنا تقبل منا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وقنا إلى الحق ولا صراط المستقيم وانصرنا على القوم المفسدين وانصر إمامنا إمام المسلمين وانصر أولياء الله إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.